Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli televizor qarovchilar, efirda fikr topshiruvi. Biz әлеге студияда o'zimizga ko'rkan fikrdoshlar izlaymiz. Ikki shaxs, ikki fikr, natijasi topshiruv davomida belgili bo'lar. Bugungi topshiruvda qatnashanlar dunyo fikrini taqdim etdi. Tataristonning xalq shoiri, Tatariston yozuvchilar birligi raisi, Tatariston davlat soveti deputati Irqayil abi Zaydulla. Xayrli kun Irqayil abi. Xayrli kun. Dini fikrini taqdim etdi. Muhtaram imom hazratimiz, topshiruvimizning doimiy diniy eksperti, markazimizning Abdurahim O'tazimani ismidagi Oltang masjid imom xatibi eri Hazrat Jihanshin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bek shodman sizni әлеге studiyada ko'rishga, hurmatli fikrdoshlar. Topshiruvimizni yig'odigina so'rovdan boshlarga ko'nikkan kayflaringiz nechik? Irqayil abi, ulkan kishi bo'laroq sizdan so'rayman. Allohga shukr, yoz jite deb faslga qarab turib endi ol. Ko'ngilda mana nindir bir garmoniya bor ekan, ilohiyatdagi tabiatga yarashuv bor ekan. Ol endi o'zi bir baxt, sog' salomat bo'lsak, barimiz sog' salomat bo'laylik. Yillar emin bo'lsin. Amin. Hazratimiz sizga kayflar nechik? Elhamdülillahi Rabbil alamin. Endi biz musulmonlar shunday holatda, yaxshi bir xabar bo'lsa, yaxshi bir hal bo'lsa, alhamdulillah deb aytamiz. Shukrona qilamiz Alloh taolaga. Agarda biror nashar bir hal bo'lsa, yana da alhamdulillah deb aytamiz, chunki Alloh taolaning taqdiri bor. Ham endi u bergan har bir mezgilga shukrona qilamiz. Amin. Shunday Allohga shukr, alhamdulillah degan nuqtada topshiruvimizning tavga tanishuv ulushini oyoq bosaylik. Tanishuv ulushini boshlab jibaramiz. Hurmatli fikrdoshlarimiz, tanishuv ulushida hurmatli fikrdoshlar bir-birsining ishchanligini o'z munosabatini bildirib ketarga tegish. Hurmatli Irqayil abi, yana shagizda muhtaram imom hazratimiz eri Hazrat Jihanshin o'tira, dinga munosabatingiz nindi ekan? Ul balajaqdan kirgan, men abi bobay bilan o'sdim. Bobay da abi de qartanay deb aytaydi men Chuvashiyada tug'ib o'sgan kishi. Eri Hazrat bilan biz yoqdoshlar da bo'lib chiqdi, Lapas rayonidan. Allar bilgancha namoz o'qidilar. Mana Qul huvallohni, Fotiha suralarini allar menga bobay o'rgatgan edi. Men boboyga yarab edim. Malaylar orasida menga bobay degan qo'shamotda taqdilar. Shu gil bobay bilan bo'lganga ko'ra. Din meselesini elbette biz endi ol sayıd vaqti her yerdagi kibitdagi aktivret, pionir, ondan ideologiyasi tegi aslına düşünüp nişkelep elbette iretişi olmadı. Lakin mana tegi gırık adet kemeninde, gırık adet formasında Allah bir deyip ferişteler turunda kıssası enbiyeden kaybır insanın bildim indi kıssalar Silegenler ekan mana shu abi boboylar endi. Shunga ko'ra men albatta qur'onlanib aytaman. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb men kichikdan aytganman ham musulmon bo'lib o'sganman. Rahmat Irqayil abi javobingiz uchun. Hurmatli hazratimiz, yana shada Tatariston yozuvchilar birligi raisi o'tira, respublikamizning tub yozuvchisi desak-da bo'lar Irqayil abi Zaydulla, yozuvchilik, shoirlik hunarini munosabatingiz nindi ekan? Bismillahirrahmanirrahim. Aytasim kela, mana bugungi kunda bizning muhitimizda qaraganda bolalarga yo'nalik bo'lsin, yosh o'smirlarga yo'nalik bo'lsin, mana shu diniy kitoblar bizning aytik mirosimizni tashkil etgan burungi shurda yozilgan masalan kitoblarni bolalarga qarata, yosh o'smirlarga qarata, ulug' kishilarga qarata, mana agarda Allar yanıdan turg'izilsa, mirosimiz yanıdan turg'izilsa, ham shulay aytib, bizning jamiyatimizga yanada ol o'rgatilsa, bek yaxshi ko'rkamli bo'lar edi. Chunki ol bek ijodiy, bek javobli ish. Agarda biz o'zimizning tariximizni bilmasak, bizning kelajagimiz bek ayonish bo'lacak. Shunga ko'ra ham tug'an tilimizni, ham endi diniy mirosimizni, chunki mana revolyutsiya xatli 30 mingga yaqin asarlar, qo'l yozma bilan yozilgan asarlar bo'lgan. Ani tigi endi vaqtida yoqqanlar, nitkanlar, ammo lekin bizga xatli bizning kunimizga xatli kelgan shu mirosimizni biz agarda tigi yangidan da to'zonini surtib ani jonlantirsak, balkim tag'inda ko'rkamroq bo'lar edi. Ham hozirgi vaqtda endi ham dinimizni saqlov yog'idan, ham tug'an tilimizni saqlov yog'idan u bek ko'rkamli bo'lar edi deb shunday qarashim.
Танышып узды, хәзер тапшыруыбызның төбелешенә фикерләшү өлешенә күчәбез. Фикерләшү өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләребез, бүгенге тапшыруга тема итеп табигать темасы сайланды. Шигъриятебездә дә табигать мотивлары зур урын били, һәм инде динебездә дә әлбәттә табигать турыдан-туры бәйләнгән бер төшенчә булып тора. Хөрмәтле Ркаил абый, мөмкин булса сездән башлап җибәрик. Табигать ул сабый бала төсле саф, кызларыбыз төсле нәфис, әниләребез төсле сөйкемле, аксакаллар төсле акыллы дигән мәшһүр шагыйребез Роберт ага Миннуллин. Табигать белән кеше бер-берсенә никадәр нык бәйләнгән соң ул. Кеше табигаты дигән сүз бар. Кешенең үзенең табигаты бар. Әлбәттә зур табигать бар. Менә бу безнең тирә-юнебез, дөнья. Бу инде шулай ук диндә дә, әдәбиятта да, дөньяви әдәбиятта да ул тип урыннарны, тип рольләрне били. Безнең күңелдә дә һәм гомумән фәнни әдәбиятта да шулай ук. Менә Роберт Миннуллин әлбәттә кабатлаган, чөнки шигырьдә бигрәк тә менә кешенең нинди халәтен билгеләү өчен табигать белән чагыштыру. Һәм әдәбиятта да шулай. Мәсәлән, Галимҗан Ибраһимның романнарын искә төшерегез, анда табигать күренешләре белән башланып китә. Менә болытлар, җил, ул инде укучыны әзерли, димәк, романда менә шушы кешенең күңелен кузгата торган хәл-әхвәлләр, вакыйгалар булачак. Чырларны әйләндереп каплаган инкилаб дулкыннары. Менә шушы елгадагы давыллар, урмандагы зилзиләләр барысы да шушы максатка буйсындырыла. Шуңа күрә әлбәттә табигать күренешләрен тасвирлау ул әдәбиятта бик киң таралган һәм ул инде тип максат, тип шартлардан булып тора. Дин мәсьәләсендә дә әлбәттә ул инде тәңгәлеп килеп бетми әдәбият, ләкин менә хәзрәт әйтер, ахыр заманда шулай табигать ниләре белән, шаукымнар белән бәйле бит инде, әлбәттә шулай. Аллаһ Субханаһу ва тааля фанзур иля асари рахматиллахи кайфа юхил арда баъда маутиха. Карагыз ди матур табигатькә, менә Аллаһ Тәгаләнең әсәрләренә, ул Аллаһ Тәгаләнең bir әсәрнең bir өлеше генә табигать. Ничек ди Аллаһ Тәгалә әйтә, ничек менә шул яз көнне Аллаһ Тәгалә җир йөзенә чыгара менә шул яшеллекне, матурлыкны, менә һәм ул матурлыкны ди менә 6 көн эчендә Аллаһ Тәгалә безгә аны нишли менә җирдән чыгара. Гүзәллекләрне, һаваларны, яңгырларны бирә, җилләрне җибәрә, яфракларны чыгара, чәчәкләрне чыгара. Карагыз ди, һәрбер булган менә һәрбер әйтик һәрбер ноктага караганда ул Аллаһ Тәгаләнең барлыгын һәм берлеген чагыштыра һәм безгә тәфәккүр, ягъни Аллаһ Тәгаләне уйландыруны уята һәм инде безгә бу дөньяның да мәңге булган, әле булачак булган ахиратның да тасвирлый һәм бездә ничектер шундый югары дәрәҗәдәге хисләрне уяттыра. Һәм кешеләр тәфәккүр кылгач инде уйланалар, без бу дөньяга ничен килдек, бу дөньяда ничен яшибез, бу дөньядан соң кая барачакбыз, безнең белән нәрсә булачак. Безгә Аллаһ Тәгалә менә шул соңгы китап булган Коръәни Кәримдә ап-ачык итеп аны тасвирлап бирә, күрсәтеп бирә. Хөрмәтле фикердәшләр, табигать ул тиңсез хәзинә ди шигырь юллары. Без табигатьне тиешенчә яратабызмы икән? Ркаил абый, игътибарыбыз җитәме? Табигатьне сакларга кирәк, табигатьне яратырга кирәк дип ул эндәмәләр бар инде. Менә бер кызык һәм ул кызганыч та инде. Теге революциягә кадәр менә Аллаһ Тәгалә биргән сәләт дип язган булсалар, Саид вакытында табигать биргән сәләт дип язалар. Табигать сүзе белән алмаштыру. Әлбәттә, әстәгъфирулlah, ул инде Аллаһ Тәгаләнең бөтен хасиятләрен биреп бетерә алмый табигать дигән сүз. Ул табигать илаһиятның бер терегенә, чөнки Аллаһ Тәгалә пәйда иткән бит, Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән.
Ләкин табигатьнең менә шушы кешегә тәэсире, табигатьсез без беркем дә түгел, без табигатьнең бер кыпылчыгы гына. Шуңа күрә табигатьне яратмаска, табигатьне бәһаләмәскә мөмкин түгел. Әлбәттә, кешелек дөньясы бу хакыйкатьне онытып җибәрә. Табигатькә без бик зур зыян салабыз һәм ул инде менә вакыт үткән саен куркыныч була бара. Чөнки әгәр дә без табигатьне һәлак итәбез икән, сугышлар белән, шул экологик проблемалар белән, әлбәттә кешелек дөньясы үзедә ахыр заманга якынлаша дигән сүз кыямәткә генә. Табигатьсез яшәеш юк. Хөрмәтле хәзрәтебез, дин бу турыда нәрсә ди икән, без табигатьне тиешенчә ярата беләбезме соң? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хәтта без әгәр дә карасак, пәйгамбәребезнең хәдисләрендә, мәсәлән, чисталык ягыннан дип әйтә. Шулай бит табигатьне саклау, тирә-яктагы булган чисталыкны саклау, менә Рәхил абый әйткәнчә, ан-назафату минал иман, чисталык ул иманнан дип әйтә. Ягъни әгәр дә синең эшендәге фитри ягыннан мин мусульман дип әйтәсең икән, мин Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылам дип әйтәсең икән, синең эшеңдә ул табигатькә, әйтик, үзенең уңайлы карашыңны хәтта эшеңдә син булдырырга тиешсең. Һәм син табигатькә үзең ярдәм итәргә тиешсең. Әгәр дә хәтта Пәйгамбәрбез алейһиссалам әйтә, әгәр дә юлда барганда сез бер тиге таш күрсәгез, яисә кешеләргә җиргә комачалый торган берәр агач ни күрсәгез, ул әйберне алып куйсагыз, ул сезнең иманыгызның иң әз булган дәрәҗәдә аңлата мусульман булганын дип. Шуңа күрә хәтта шул яктан да менә һәм Коръән, китабыбыз Коръән Кәрим һәм Пәйгамбәрбез алейһиссаламның хәзрәтләренең сөннәте менә безгә икесе бергә менә шул табигатькә карашыбызны ничек уңайлы итеп эшләргә тиешле булганыбызны күрсәтә. Табигат кочагында яшәү, аны күреп тору үзе зур бәхет, әлбәттә. Табигатьтә булу, табигатьтә эшләү, табигатьтә ял итү кешегә нәрсәләр бирә, һәм тагын Рәхил абый шулай дип тә сорауны үстәр идем. Безгә табигат ни кадәр кирәк ул? Һәркем омтыла инде табигат кочагында барга. Анан әдәбиятка килсәк, мин әдәбият белгече буларак монда чыгыш ясыйм. Ул әлбәттә илһам чыганагы да. Табигат илһам бирә. Ничә мең еллык әдәбиятка күз ташласак, шул җаһиллек чорларына да хәтта мөтәнәбиләр булган бит гарәп шагыйрьләре. Хәтта Алла сакласын, пәйгамбәрлеккә дәгъва иткән гарәп шагыйрьләр булган. Ул турыда Коръән Кәримдә шагыйрьләр дигән аят та бар. Сүрә. Табигатькә бигрәк тә менә ул безнең бит татар шигърияте, татар әдәбияты, ул иң башта шәрик шигърияте, шәрик әдәбияты буларак шәкилләшә. Һәм монда әлбәттә ислам диненең фәлсәфәсе шәрик әдәбияты бик зур йогынты ясый. Мәсәлән, ул гарәп шигъриятенә карасаң да, анда табигат бик зур роль уйный, чөнки чүлләрдә чишмәнең кайдыр чишмә чыгуы, чишмә бәреп чыгуы, ул инде берниндер мөгъҗизага тиңләнгән. Чөнки ком сахрасында яшәгән кеше өчен чишмә ул инде яшәеш чыганагы. Чөнки ансыз сусыз яшәп булмый. Ул бездә шулай ук әлбәттә суга бәйле, ләкин без әле аңлап бетерәлмибез, су бөтен җирдә булгач. Монда менә бу теге шулай ук оазислар, менә теге су булгач, ул җирдә теге яшеллек калкып чыккан. Ул менә гарәп шигъриятендә, фарсы шигъриятендә игътибар итсәгез, ул инде гел яңа мәгънә ачкычларын бирә. Ул шушук ниләр, шушук символлар ул безгә дә күчкән. Biz әлбәттә теге андай теге суга ихтияҗ булган iklim дигәннәр бит безнең мөселман ниләре, климат дигән сүз шуннан гарәп сүз бит. Яшәсәк тә безгә әлбәттә менә ул шушы табигатькә микәйбән китү әлбәттә
Kitüde elbette men şu şerik edebiyatının yığıntısı zor bulgandır diye uyluyum. Rahmat Erkayıl abi, hürmetli hazretimiz, tabiatta bulu kişiye nerseler biri? Canlılık uyata. Şulay bit. Mesela Allah Subhanahu taala ayta Kur'anda nadi min sizga de yazlarını kızlarga əvdirəm, kızlarını qışqa, qışını anlarsın yazğa, jeyge şulay etib менә табиатның төрле якларын, төрле әйтик матурлыгын күрсәтеп тора. Бер яктан кояшын бирә, бер яктан салкынын бирә. Һәм әгәр дә без мәсәлән гөл кояшта яшәгән булсак, без салкынның нинди безгә зур нимәт булган икән белмәс идек. Яисә гөл салкында яшәсәк, яшәгән булсак, җылылыкның нинди зур әһәмиятле булган, безнең өчен зур әһәмиятен тәшкил иткәнен белмәс идек дип әйтә. Шуңа күрә Аллаһ Тәала җылысын да бирә, салкынын да бирә, яктысын да бирә, караңгысын да бирә, язын да бирә, җәен дә бирә. Шулай итеп безнең табиатны күп кырлы безгә шундый әйтик мөхитне күрсәтә. Һәм шуның белән кешеләргә فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ар-Рахман сүрәсендә әлхамында мин сезнең шөкранегезгә лаек түгелме дип әйтә. Менә күп ниғмәтләрен күрсәтә. Һәрбер әйтик шәшәгенә карасаң, һәрбер теге җан кисәгенә карасаң, шунда Аллаһ Тәаланың барлыгын һәм берлеген сез күрә аласыз ди. Әлхамында мин сезнең шөкранегезгә лаек түгелме дип әйтә Аллаһ Тәала. Шуңа күрә безгә менә табиатны дигәндә ул безнең өчен менә Аллаһ Тәаланың берниндер менә театр бар бит, театрга керәсең, аның теге ниләр алмаша, актерлар алмаша, һәм декорациялар алмаша, тамашасы төрле рәвешләргә керә. Менә безнең өчен ул берниндер гыйбрәт булып санала. Һәм шул гыйбрәткә карап без әгәр дә әйтик үзебезнең яшәешебезне, үзебезнең мөгамәләләребезне алып барсак, Аллаһ Субханаһу ва тааля без дә менә бу дөньяда да әлмәнге булган ахиратта да бәхетле булачакбыз дип әйтә. Ягъни Аллаһ Тәалә бу ниъмәтләрне, сы ниъмәтләрне безгә бирә. Күзләрегезне ачыгыз. Аллаһ Тәалә бар, Аллаһ Тәалә бер, аның бер шириге дә юк. Менә күпме пәйгамбәрләр җибәрде дип менә Әркайл абый әйтте, кыссасул анбиялар, пәйгамбәрләр тарихы турында. Ул безнең өчен дөрестән дә без аларны әгәр дә өйрәнгән булсак, мәсәлән, һәрбер пәйгамбәрнең беренче пәйгамбәр Адам алейһиссалам туфрактан яратылган. Аллаһ Тәаләнең менә кап-кара туфрагыннан, балчыгыннан яраткан кемне беренче пәйгамбәрне Адам алейһиссалам. Менә уже табигать дигәндә менә беренче пәйгамбәргә карагыз. Менә аның нинән уже күрә алабыз, нихәтле безнең өчен ул табигать мөһим булганлыгын. Адам алейһиссаламның кабыргасыннан яраттым ди Хава анабызны, һәм шулай итеп яшәеш барлыкка килгән, балалар туган, һәм башка, һәм цивилизациялар килгән, һәм инде менә бу табигать дигәндә безгә менә шул иң башта инде Адам алейһиссаламнан башлап, хәтта аның шурна тикле әле 1000 ел алданрак ди Аллаһ Субханаһу тааля җиннәрне яраттым дип әйтә. Астагфирулла, "Ва ма халактал җинна вал инса илля лиябудун." Мин ди бу җир шарына яраттым ди Аллаһ Тааля әйтә. Кешеләрне һәм җиннәрне ике максат өчен. Менә һәрбер безнең дә бу ике максатны без белергә тиешле. Ул ике максатка без туры киләбезме? Беренчесе мине тануыгыз өчен дип әйтә Аллаһ Тааля. Һәм икенчесе миңа гыйбадат кылыгыз өчен. Менә бу юнәлештә менә без шул философия дип әйтәбез бит инде Әркайл сезнең телегездә. Фәлсәфә. Менә шул фәлсәфә турылтысында без үзебезнең мөгамәлләребезне, эшчәнлегебезне алып барырга тиешлебез. Һәм табигатьтә ул шул манзараларның бер өлеше генә булып тора. Анасын юкка гына менә самими, артык ихлас кешегә табигать баласы димиләр бит. Ул демәк беренчел шушы табигатьтән ерак китмәгән. Табигатьтән аерылган сайын без менә үзебезнең кишилек сыйфатларында җыя барабыз минемчә. Табигатьтән аерылмаска кирәк. Табигать кешенең яшәү урыны, табигать үзгәрәме, үзгәрсә кайсы якка үзгәрә бара? Ул әверелешләр әлбәттә безгә бик күп әйбер бит караңгы, без белмибез. Аллаһ Тәгалә белә барсында. Ул кеше арткан сайын әлбәттә табигать
ярылана бара менимчә. Күз алдына китерегез, біз бәлки үзебез менә әле сизеп тә бетермибездер, ул машиналар, шәһәр, төтен, заводлар, фабрикалар. Әгәр әле теге менә ниләрне искә төшерсәк, Һиндстаннарны анда бит инде кеше шулкадәр күбәйгән, күрсәтәләр теге Кытайда менә шул бик теге кеше еш яшәгән җирләрдә. Әлбәттә, табигать теге искә төшәм дә, бунда динсез берничек тә булмый, аңлап, яҗүз мәҗүзләр искә төшәме. Шуңа күрә бу инде ахыр заман алды күренешләре. Кайчагында күңелдә төшенкелек тә уянып куя. Ләкин менә шушы иман кешедә булган, Аллаһ Тәгаләгә ышану, ул әлбәттә өмет калдыра бит күңелдә. Кеше төшенеп үзенең менә упкынга баруын ничектер табигатькә сагырак мөнәсәбәт. Монда бит менә теге җылылу эффектлары турында сөйлиләр, бузыри, теге нидә Төньяк полюсларда, нидәрдә Антарктидаларда. Ул демәк ниндидер бер глобаль ташу. Шулай ук менә дини безнең искә килеп төшә теге Нух кемәләре, Нух алейһиссәламның су басулар. Күрәсең, монда аннан инде ул менә шушы дини китапларда язылган кыссалар әдәбиятка да күчкән бит. Әдәбиятта төрле әверелешләрдә, төрле мәгънәләр биреп бөек язучылар, бөек әдипләр дә язган. Шуңа күрә табигать белән ярашып яшәп, табигать баласы булырга омтылу, ул бүгенге көндә иң мөһим нәрсәләр дип уйлыйм. Хәтта менә яшәешнең төп асылын хасил итә торган хакыйкать шунда. Рәхмәт Кайла бик хөрмәтле хәзрәтебез, табигать үзгәрәме? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Табигать дөрестән дә үзгәрә. Табигать ул безнең өчен бер сынау. Ул бөтен кешелек өчен бер сынау. Ул сынауны без ничек узабыз? Ул сынауны теге әйтик кирәкле чараларны күз алдына китереп. Мәсәлән, Нух алейһиссәлам менә аркайрап әйтте, Нух алейһиссәлам кыйссасы. Аллаһ Тәгалә анарга хәбәр бирә, бөтен дөньяны су басачак дип әйтә. Әйе. Бөтен дөньяны су басачак кимә яса ди. Мәсәлән, анарга кисәтә кимә яса. Һәм шул кимәгә әйтик бөтен менә синең әйтик җанлыкларны, барлыкларны бөтенсе шул кимәгә тутыр Аллаһ Тәгаләнең әмри карагыз. Монда нәрсә асыл булган? Аллаһ Тәгалә сынау ясый Нух алейһиссәламгә, аның шул сынау белән аның дәрәҗәсен сыный, аның пәйгамбәрлекне, әйтик син үзеңнең пәйгамбәрлек булган вазифаларны үтәдең мәгънәсендә. Шуңа күрә һәм Нух алейһиссәлам да менә шул табигать булган инде кырылында нишли бөтен җанлыларга хәбәр бирә. Аның улыгына ул әйтик әтисенә игътибар бирмичә, монда да бер сынау. Әтисе пәйгамбәр кытыла, улы кытыла алмый, чөнки тәкәбберлекне күрсәтә. Менә шул тәкәбберлек белән, юк, мин иң иске тауга менеп, мин сакланырмын, мин үземне саклармын дип, нәфсенең тәкәбберлегенә бирелеп, ул нишли? Менә шулай итеп Аллаһ Тәгаләнең сынавын үтәми һәм батып вафат була. Һәм бу да карас, бер яктан пәйгамбәр, икенче яктан аның улы. Һәм менә шул табигать булган манзарасы, Аллаһ Тәгаләнең сынавы иң теге зур, дөньяның иң зур су басуы мәсьәләсе. Аның кебек башка теге мәсьәләләрдә дә чагыштыра мөмкин, башка теге үрнәкләрендә карап бетерлек инде аның чиге юк, бик күп гыйбрәтле мәсьәләләр бар. Мисаллар. Шуңа күрә без инде янә дә менә шул сүзгә кайтып, борынгы безнең менә шул әдәбиятыбызны бераз гына теге тузан сөртеп алсак, һәм шуны әйтик иске имлә, иске язулар белән инкилаб хәрефләренең инкилабына хәтле булган бит инде безнең дәваниләрбез, мәсәлән, алар нишләгәннәр? Алар Госманлы ни белән гариф хәрефләр белән язганнар. Һәм
менә шул әйтик мирасыбызны беразына теге себереп әгәр дә без ашап карасак, дөрестән дә шунда бик күп гыйбрәтле үзебезгә кирәкле мәгълүматыбызны таба алачакбыз, хәтта ул табигать белән булган мәсьәләләр белән бәйле. Рәхмәт, хәзрәт. Әлеге сорауны мин финалга калдырырга булдым. Бик мөһим сорау. Табигатьне саклау, тормышны саклау, табигатыбызны ничек сакларга соң шулай да? Кешенең менә тәкәбберлек турында хәзрәт әйтте бит, ягъни Нух алейһиссаламның улының тәкәбберлеге, нәфис үзен менә мин булдырам дигән сүзләр. Бер нәрсә дә булдыра алмыйбыз без. Әгәр Аллаһ Тәгаләнең ихтияры булмаса, без бер нәрсә дә эшли алмыйбыз. Шуңа күрә безгә әлбәттә акылга килергә вакыт, аның өчен әлбәттә күңелеңдә иман нуры булырга тиеш, күңелеңдә, калбеңдә кешенең бит менә ул әлбәттә шулай Аллаһ Тәгалә яраткан инде нәфесле тәкәббер итеп, ләкин ул шул нәфесен җиңәргә тиеш. Тәкәбберлеген басарга тиеш. Һәм шул чагында табигатькә игътибар бермә-бер артыр иде. Рәхмәт, Кайлабый, хөрмәтле хәзрәтебез, табигатыбызны ничек сакларга икән? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дөрестән дә ул бүгенге көндә бер шундый мөһим бер сорау булып тора. Аны бер җөмлә белән генә әйтеп бетерерлек түгел. Әгәр дә без үзебездән башласак, менә табигатьне саклыйм дип, һәм ике төрле шундый ни бар, дәгъват мәсьәләсе бар. Лисаны каль бар, лисаны хәл. Лисаны хәл дигән сүз үзеңнең хәлләтең белән башкаларга менә шул әйберне күрсәтү дигән сүз. Ягъни менә табигатьне сакларганда без шулай эшләргә тиешлебез дип, әгәр дә без, мәсәлән, имамлар, biz dini bilgiçler özümüzün cəmiyyətimizə, cəmaatlərimizə, bizning ortimizda namoz o'qishi, aytik kişilərə onlarni tilimiz bilan aytsak, ul lisani qalb bo'la. Agar da şul muhitni özümüzün yaqinimizdagi bo'lgan, bizning aylanimizda bo'lgan tabiatni şulay etib saqlarga kerak ekan deb özümüzün həllərimiz bilən, məsələn, təbiatını şiz tartsaq, çünki hazırki vaxtda qarayız, ormanlara kirəsin, ormanlarda bir küp pişiraqlıqlar var, məsələn. Özümüzün həlimiz bilən, lisan-ı hal, özümüzün həlimiz bilən kürsətsək, biz müsəlmanlar şistalıqlar, çünki bizim dinimiz pak, İslam dini, ol bizni şistalıqqa öyrətə, ol bizni təbiatını barlarga yarata, anı qararga quşa, şistat tuturga quşa, həm özümüzün mənə qaya müsəlman kişisi yaşı, anın mühiti, anın tirayaqdağı mühiti, anın şista bulurga tiyişli ikənin bizgə kürsətə, həm şun bilən, lisan-ı hal bilən biz anı bizning cəmaatlərimizgə də bizning tirayaqdağı olan yaqınlarımızga da, tuğanlarımızga da anı kürsətəbiz. Şulay etib, təbiqatga özümüzün oңайлы bulğan qarашыбызны istəyimiz. Bunda misal tatarşa indi ol lisan-ı qalb yerek tili bilen. Yox, lisan-ı hal til bilen. Birincisi. Lisan-ı qal. Birincisi. Lisan qal. Qal ul yani til bilen aytı. Qal. Lisan til diyen söz. Lisan-ı hal özünün halin bilen kürsətir. Hüseyin Gamal'ın bilen kürsətir. Rəhmət, hörmətli fikirdaşlarımız, təbiqat temasına bəyli ayrım bir fikirlərə kildik buğay. Hazır tüp ülüşünü, fikirləşi ülüşünü tamamlab, tapşırığımızın axırğı dağında qızıqlaraq nəticə ülüşünə ayaq basıyıq əli. Nəticə ülüşünə ayaq basabız. Hörmətli fikirdaşlarımız, nəticə ülüşündə hörmətli fikirdaşlar bir-birsinə yəki bugünkü temadan çıxıb, yəki özlərinin işçənliyinə bəyli bir sırau bergə tiyiş bulalar. Hörmətlər Qayıl abi, dingə bəyli көңіліңізді borçlu bergen sırau barmı? Biz indi sen belgilegen temadan, yani mevzuktan birinci de şiddete şey almıyoruz. Men digene soru versem de, yese tiragimle etsem de hazretke o indi köngül tabiatinden, kişi tabiatinden kilip çıkartırgan sözler. Elbette Allah'a şükür bizim dinimiz soңғы 30 yıl içinde canlandı. Hem biz üsken vakitler bilen çağrıştırganda, hatta kaçanda köngülde şana bitmeyi, Allah'a şükür
яшь буын дингә килә һәм бу җәһәттән әлбәттә безнең хәзрәтләребезнең, безнең дин эшлекләребезнең өлеше бу мәсьәләдә бик зур һәм аларга әлбәттә безнең рәхмәттән башка сүзебез юк. Аллага шөкер, шулай ук әдипләребез дә дин юлынан бирәк тә әйттем мин яшьләр, алар тәрбиясе бүтән, алар ниндидер бер ялган идеология шартларында үсмәде. Әлбәттә, монафиклык та була. Ул инде пәйгамбер заманында да булган. Пәйгамбер Коръән Кәримдә дә бар, аларга каршы, монафикларга каршы бик усал сүзләр бар. Оның гынах икәнен күрсәтелә. Ләкин кеше табигате, әлеге дә бая кеше табигате, ул бик тиз генә җиңел генә үзгәрә торган нәрсә түгел. Без аның табигатын уңай якка үзгәртү мәсьәләсендә дөньяви яктан, хәзрәтләр рухи яктан, рухани яктан әлбәттә иҗтиһадта булырга тиеш, минемчә, һәм без бер милләтебезнең бер юнәлешендә хәрәкәтләнә торган кешеләр бергә булыйк. Амин. Иншалла бергә булырбыз да. Амин. Biz рәхмәт Рәкәйл абый, менә шундый матур теләкләр җиткән хәзрәт. Хәзрәтебез, хөрмәтле Рәкәйл абыйга сорауыгыз бармы икән? Сорау дигәндә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, менә Рәкәйл абый айтып китте, теге ялгыш идеологиялар булмасын, ниләр булмасын, теге инде хәзерге шундый без чорда яшибез, кызганычка каршы, менә әмма ләкин янә дә Аллага шөкер, безнең менә шул dini mirasыбыз бик бай. 1100 ел элек безнең бабаларыбыз ислам динен кабул иткәннәр. Ул вакытта безнең инде барлыкка килгән китапларыбыз, кыссалар, Инде дин галимнәребез. Дини галимнәребез. Менә шул дини галимнәребезнең мирасы белән без менә хәзерге вакытта яшьләр инде үзебезнең вәгазьләребезне дә менә шул дини ахирләрнең сүзләренә таянып әйтәбез. Янә дә аларны менә шул җанландырып, менә шул китапларны, борынгы китапларны теге музейлардан, китапханәләрдән алып, шуларны янә дә бер күздән кичереп карасак, мәсәлән, ул безнең өчен тагын да ни булыр дип, тагын да бик зур этәргеч булыр иде. Чөнки безнең мирасыбыз бик бай, аны өйрәнергә кирәк, һәм анда бик күп хикмәтле мәсьәләләр ята, әле без бәлкем белмәгән әйберләр дә бардыр. Шуңа күрә менә инде Рәкәйл абыйга да әйтәм, шулай бер теләк итеп, менә бергәләшеп, менә шул дини мирасыбызны, Курсавиләрне, Ризаетдин Фәхретдинләрне, Нарсын Шабетин Мәрҗәниләрне, менә шул янә дә аларны өйрәнсәк, Габдулла Тукайның менә шигырьләрендә бик теге безнең көнебезгә туры китерерлек, әле ничә дистә ел узган булса да, янә дә безнең бүгенге көндә ул бик актуаль. Дингән дигән шигырьләре аны совет вакытында чыкмады бит, 90 елларда чыга башлады. Ягъни ул минемчә теге алдагы көннәрне менә күреп менә шул шигырьләрне язган кебек сыман минемчә тоела. Шуңа күрә менә ул дини мирасыбызны да яңадан бераз шулай бергәләшеп торгызсак, менә һәм дин белгечләре белән язучылар менә бергә шул эшне алып барылса бик яхшы булыр иде. Һәм динебезне саклау ягыннан, һәм туган телебезне саклау ягыннан. Ул эш бара да инде. Рәхмәт Рәкәйл абый, рәхмәт Ирен хәзрәт, бүгенге тапшыруда белдергән тирән фикерләрегез өчен. Алла бирсә, матур нәтиҗәле, хәерле тапшырулар булсын иде. Амин. Амин. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезгә дә бүгенге фикер тапшыру чыгарылышын караганыгыз өчен олы рәхмәтебезне белдерәбез һәм кабаттан бүгенге тапшыруда кемнәр катнашканын исегезгә төшереп узам. Дөнья фикерен тәкъдим итте Татарстанның халык шагыйре, Татарстан язучылар берлеге рәисе, Татарстан дәүләт советы депутаты Рәкәйл Зәйдулла. Бергә булыйк, исән-имин булыйк, еллар имин булсын. Амин, шулай булсын. Дини фикерне тәкъдим итте мәркәзебезнең Габдрәхим 30 Имәни исемендәге Алтан мәчете имам хатибы Ирек хәзрәт Җиһаншин. Аллаһ субхана тааляның рәхмәтеннән өмет кисмичә, исән-имин итеп
бисмиллалы, хәерле, озын, бәрәкәтле гомерләр яшәүебезне Аллаһ Тәала насыйп итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сезнең белән дә хөрмәтле телевизор караучылар, киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.